ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਯਾਹਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। मैं बहुत दिन तो इतना वादा किया सी कि असी डक पार्क जावांगे और याहिया रोज़ मैनू कहंदा सी अज असी बिलाखिर कामयाब हो गए हाँ डक पार्क आने वास्ते। याहिया आप भी फीड डालो। वाह याहिया सर नहीं फंसा लेना। ऐसा खुश जगह में डालो, वहाँ पे उनको अंदर करना पड़ेगा ना, ऊपर से आके खा लेते हैं, उधर से भी खा लेते हैं। खैर मौसम बड़ा प्यारा वे और छुट्टियां की वजह के नाल लोग आए भी काफ़ी ने क्योंकि बच्चों का शोर उस साइड तो काफ़ी सुनाई दे रहा है कि बच्चे आए हुए हैं खासे। तो साढ़े दूसरे बच्चे भी आए ने लेकिन वो यासर चाचू के नाल आए ने अगे शायद चले गए ने। असी अगे जाके देखने आ लेकिन फिलहाल असी याहिया नूं इत्थे लैके खड़े हो गए हैं। याहिया डक्स नूं देख लवे। याहिया ने पूरी पा देती। देखिए ना ओह थोड़ा सा रह गया। ओह याहिया तो सापती छुट्टी जा रही है पूरे पीस। हेलो जी याहिया अच्छी है डक। बत्तखां नूं असी ब्रेड खवा दी और दाना जड़ा लैके आया सा। याहिया बड़ा खुश हो गया। खड़ी गाड़ी और बच्चों का फेवरेट जड़ा मशगला है कि असी आइसक्रीम खाइए तो मेरा ख्याल असी भी वापसी तो बच्चों को लैके देवांगे। लो बई इत्थे बच्चे खेल रहे ने फुटबॉल तो छोटी पिस्तौल भी बरामद हुई। क्या मम्मा आ रही है ईना बाजी के साथ वॉक कर रही हैं। आ रही आप खेलो फुटबॉल। साड़ी तो अपनी टीम जी है ना माशाल्लाह से आ रहे कि माशाल्लाह सारे खेलते ने। चलो जी अच्छा लग रहा है मौसम अच्छा है और बच्चों को खुला स्पेस मिल रहा है ना घर खेडते हैं पर नाल ही फिर पड़ोसियों दे चली जाती है फुटबॉल किक मारते हैं फिर जाके लियानी पैंदी है। हेलो रफे और इतने एक फैमिली जी है क्रिकेट खेल रही है और बड़ा जी क्रिकेट का जनून चढ़िया होया वे और बड़ा अच्छा पिया लगता है। पार्क में बच्चे खेल रहे हैं तो असी इस साइड से आ गए हैं निकल के वॉक करते करते। इधर सामने राफे दा और नूर फातमा दा इन्हां दा स्कूल है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बहुत पुराना है स्कूल है तो लैके काफ़ी दूर तक चलता जाता है स्कूल और काफ़ी बड़ी इन्हां दी जड़ी ना बिल्डिंग है और खासी पुराना है स्कूल है खासा मशहूर स्कूल है क्विक्स। तो असी की कहते ये इर्द गिर्द ही फिरने पे हाँ तो यह भी उन्होंने इमारत का हिस्सा वे खासा बड़ा वे क्योंकि समझो इंटर तक क्लासा ने ना तो फिर वो खासी बड़ी इमारत और पुरानिया जगह ते वे एक गेट इत्थों भी इन्हां दा। तो इस तरह बच्चे इत्थों रोड क्रॉस करके जो जाते हैं और उस तरफ ही जाके खड़े होंगे ने क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का रश होंदा वे। इस बच्चे फिर बाहर निकल के इस साइड पर आके खड़े हो जाते हैं फिर इन्हों इत्थों ड्रॉप पिक एंड ड्रॉप इत्थों ही होंदा वे। तो यह देखो स्कूल का साइन इत्ते भी लग्या होया वे।
ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲੇ ਏਰੀਆ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਖੇਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ, ਮਕਾਮੀ ਟੀਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਖੇਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਅੱਜ ਤੇ ਖਾਸੀ ਵਾਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੋਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਫ ਆਏ ਇਸ ਤਰਫ, ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਔਰ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਫੇ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਹਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗੋਲਕੀਪਰ, ਗੋਲ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵੇ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇਖੋ ਬਚਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ओ जी हो गया, वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा गोल बचाया ही नहीं आपने। याहिया याहिया नन्ना तुम्हें ढूंढ रहा है। Do you want to go higher? लो भाई शहजादे शहजादियां सब आ रहे ने साडे। We need to go in this car so you can come to the Jackson house. Yeah, get in. ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਬਰਕਤ ਸਟੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਮਸਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਮਾਟਰ ख़त्म ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਬਟਰ ਚਿਕਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਮਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਲਜਮ ਅੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਲਜਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਲਜਮ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅੱਛੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਰੇਲੇ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਫੇ ਹਾਊਸ, ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪੀਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਪੀਜ਼ਾ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ ਖੂਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਯਾਸਰ ਚਾਚੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਖਵਾਉਣਾ ਪੀਜ਼ਾ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਪਿਸਤੌਲ ਬੈਠੀ ਖੁਮਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ गाड़ी च वेट कर रहे हैं असी, क्योंकि दो तीन चीज़ां जो बहुत ज़रूरी चाहिए सन कि ब्रैड जी घर पई सी असी ये डक वास्ते लै गए सा, इस तो ब्रैड नहीं सी तो लाजमी वो लैनी सी। अलगेटी ऊपर आता है, मैंने रोज गाड़ी मांगता हूँ, रोज कहता है अलगेटी टुमारो के ये बिग वन। या क्या लेके आई मम्मा? Humans. People. We're gonna steal the moon. Beings. बच्चे क्या खा रहे हैं? Pizza. किसने मंगा के दिया पिज़्ज़ा? I don't know. यासिर चाचू ने। आज कह रहे मैं पिज़्ज़ा लाए। अच्छा आहद कह रहे मैं पिज़्ज़ा लाया, वो भी मैं आज कह रहे मैं पिज़्ज़ा लाया। अच्छा आहद कह रहे मुस्तफ़ा ला। मुस्तफ़ा तो आज बने थे गोलकीपर, तो कितने गोल रोके भी गोलकीपर ने? 2। चलो भैया तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोनियो एक दफ़ा फिर तुहाडी खिदमत च आ गए आ। बस इस तरह सिलसिला चल रहा, तुहानू पता बच्चे आए हुए ने, कभी मैनू वीडियो जोड़न का मौका नहीं मिलता, कभी असीं किते चले जाने आ ते उत्थे फिर टाइम ज़्यादा लग जाता है। पर इस तरह हंगामा खेज जिंदगी चल रही है साडी।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਖਾਂਸੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਘੱਟ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਕ ਪਾਰਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ, ਬੱਚੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਸਨ ਬੜੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੂਬ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਯਾਹੀਆਂ ਨੇ ਝੂਲੇ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਰਾਫੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 550 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਫਿਰ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 550 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਕੂਲ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ख्वाब ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਸੇ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੇਗਮ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਲਵ ਹਾਰਟ ਭੇਜੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਬੇਗਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੈਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਬੇਗਮ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੌਲਤ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਿ ਬੇਗਮ ਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਨਾਇਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਇਸ ਭੇਜਣ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਮੈਂਟ ਐਸੇ ਨੇ, ਸ਼ਮਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। तो उन्होंने कहा बारिश आज भी वैसे ही बरसती है, मगर इसमें बचपन की हंसी की गूंज सुनाई नहीं देती। ते उदास फिरता है गलियों में बारिश का पानी, कागज़ की कश्तियों के ज़माने नहीं रहे। तो वाकई जी शमा तुसी बहुत अच्छी गल की कि वो ज़माने हुण नहीं रहे ने। बहुत शुक्रिया शमा तुहाडियां मुहब्बतां दा कि तुसी इन्ना अच्छा शेयर लिखिया, मैनूं शेयर याद नहीं हुंदे ने। इस तो फिर मैं जिहड़ा ना कोशिश करनी आ कि मैं कमेंट जिहड़ा ना उहदा जवाब उदों ही देवांगी जदों मैं बैठा कि बई अपनी बुद्धि तो उप्परों उप्परों ही गुजर जाते ने ये सारे कमेंट जिहड़े ने। ते नायला ने भी बारिश के हवाले नाल लिखिया सी, लेकिन वो मेरे सामने कमेंट आ नहीं रहा, लेकिन उन्हें लिखिया सोहने 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 सोहणियां दे नाल माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत वक्त गुजार रहे ने। अल्लाह पाक सलामतियां च रखे। विलाग प्यारे लोगों का बहुत शुक्रिया नायला तुहाडी मुहब्बत दा कि तुसी साडे ते मतलब ऐसा कमेंट करदे हो ना, तो फिर मेरा दिल खुश हो जाता वे कि तुहाडे कमेंट आते ने। तुसी बड़ा अच्छा बारिश के हवाले दे नाल एक लिखिया सी, लेकिन हुण मैनूं नज़र नहीं आ रहा। तो चलो मेरे वालों माजरत कबूल करो, तो असी फिर जड़ा ना मैं फिर किसी उहदे विच तुहाडा जरूर पढ़ देवांगी। तो बाकी शबीर हुसैन साहब ने भी जो लिखिया, जैनब ने भी साडे लई बड़ी जड़ा ना लंबी जिंदगी दी बच्चों की दुआ की, और उन्होंने की कहते हैं कॉमेंट लिखिया वे। तो बाकी जड़ा ना सारिया दी कॉमेंट इस तरह ही आए कि शबीर हुसैन साहब का कोई तफसीली कॉमेंट नहीं सी। तो बहरहाल है भी कि अज मार्केट में आ गए ने इस्माइल बेग साहब। इस्माइल बेग साहब का कॉमेंट भी जड़ा बड़ा मैंने इंतजार रहता है कि इन्हों के जो कॉमेंट जोड़े होंगे ने ना शबीर हुसैन साहब के इन्हों के कोई यादा भरे कॉमेंट होंगे ने। यह पता नहीं वो कि साइंस की गल है, मैंने तो अज तक समझ ही नहीं लगी है कि इन्नी बाहर तेज़ हवा भी चलती है, बदल होए ने, पर वो जो अंदर जो मैं पसीने बहुत आ रहे हैं, इन्ने पसीनों पसीन मैं हो रही हैं, पता नहीं क्यों पूरा टिशू जड़ा ना गिला हो गया है। तो चलो कोई गल नहीं, नाल पसीना पूंजो तो नाल और डायाब ज़बाने याद आ जाते हैं। जो एक कपड़े का रुमाल हुंदा सी, बोझे च रखा जाता सी, उस वेले कपड़े के रुमाल की बड़ी वैल्यू सी कि टिशू वगैरह नहीं सन। तो औरतां भी अज कोई भी प्रिंटेड लॉन का मलमल का कपड़ा बच जाता सी ना, तो उन्होंने रेड़ के चारों पासे बोझे च रख लिया जाता सी कि पसीना पूंजन के काम आएगा। और बंदियां वास्ते भी रुमाल जिहड़े ने तैयार किए जाते सन, बाहर जाते सन ना, उन्होंने ज़रूरत होंदी सी।
ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੁਮਾਲ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੁੜਕਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਨਾ ਖਾਲਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁੜਕਾ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਮਾਲ ਉਹ ਸਾਫਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਮੂੰਹ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਐਸਾ ਟਿਸ਼ੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸਮਾइल बेग साहब का कमेंट पढ़ने बहुत देर की मेहरबान ते आते बड़े दिनों बाद तुसी आए हो, तो चलो जी ठीक है आ गए हो तो बिस्मिल्ला। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वेख के अपने स्कूल दी उस्तानियां बड़ी जोर नाल याद आ गई। ਤੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ 'ਤੇ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਨਾਲ ਟੋਪੀਆਂ, ਜਰਾਬਾਂ, ਸਕਾਰਫ ਤੇ ਹਾਫ ਸਵੈਟਰ ਬੁਣਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਣਾਈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਰਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵੈਟਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਵੈਟਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਸਵੈਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਪਨ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸਮਾइल बेग साहब, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ। ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲਿਆਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਣਾ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਐਸਾ ਬੁਣਾਈ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵੈਟਰ ਉਧੇੜ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਉਧੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੋਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਤੋਂ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬੁਣਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਖਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵੈਟਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਫ ਟਾਈਪ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਟਾਈਪ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੰਢ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬਚਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ, ਹਾਫ ਸਵੈਟਰ, ਫੁੱਲ ਸਵੈਟਰ, ਜਰਸੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਔਰਤ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵੈਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਪੁੱਠੇ, ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਿਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਲੀ ਸਿਲਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਸਿਲਾਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਹਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਭਰਪੂਰ ਸਿਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਿਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੁੱਫੋ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਉਹ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ, ਮੈਂ ਫੁੱਫੋ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਾਮ। ਕਿ ਫੁੱਫੋ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ
ਉੱਨ ਤੇ ਉਹ ਸਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੁੱਠਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੁੱਠਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਿੱਧਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਸਵੈਟਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪੁੱਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਦੇ ਵਾਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਬੂ ਲੰਘਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬੋਦੇ ਵਾਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪੱਪੋ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਕਮ ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਟੋਪੀ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵਹੀਂ ਸੇ ਮੁਨਕਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਗੋਲੇ ਛੋਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੋਲਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ, ਕਦੀ ਗੋਲਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਫਿਰ ਘਰਦਾਰੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਫਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਓਨੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਵੈਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਟਨ ਲਿਆ ਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਵੈਟਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮਸ਼ਗਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇਵੇ ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੋ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਫੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਉੱਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਲਰ ਦਿਖਾ ਉੱਨ ਦੇ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੱਬੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫੁੱਫੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਲੈ ਲਵੇ, ਫੁੱਫੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਲੈ ਲਵੇ। ਇਹ ਫੁੱਫੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਦਾ ਕਲਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਚਪਨਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੱਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰ 'ਤੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਫੌਰਨ ਮੁਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਘਰਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਵੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈਏ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਨੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਬਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਛੱਡਿਆ ਹੀ, ਬੂਟਾ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਔਰਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗੋਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਵੈਟਰ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਹੁਣ ਦੌਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਝੁਕੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਈ ਲੱਕ ਐਸਾ ਦੋਹਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਿਆ ਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਸਤੌਲ ਆ ਗਈ ਛੋਟੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਤੇ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਨਸਾਨ। ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਚਪਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਦਰੀਚੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਬਚਪਨ ਹਸੀਨ ਦੌਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸਮਾਈਲ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਸੇ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਬੀਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮ ਤੁਮ ਹੋਗੇ ਬਾਦਲ ਹੋਗਾ, ਰਕਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਹੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਔਰ ਖਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਲੰਬੇ ਮੈਂ ਬਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਬਚਪਨ ਲੰਡੇ ਦੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾਏ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਮੇਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਮਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਵੈਟਰ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੰਡਾ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹਸੀਨ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਸੀਨ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬੜੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯਾਦਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੋ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਿਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੰਡਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਲੰਡੇ ਦੀ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇ ਦਿਲ ਆਜ ਹਮ ਸੁਣਾਏਂਗੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਸ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੜਗਾਬੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਲਿਪਰੀ ਦੁਪੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਦਲ ਸਕਾਰਫ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਸਨਾ ਮਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਰੀਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੇ ਨੇ ਸੂਤੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਕਾਰਫ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾ ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏ ਦੁਪੱਟਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।